ختم نبوت کے لیے حق بادشاہ سرکار نے کون کون سے کام کیے، ان کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت کانفرنسز کا مختصر جائزہ لیجیے۔ ایبٹ آباد میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں جمع غفیر نظر آیا۔ ٹیکسلا میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں لاتعداد لوگ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ گیلیکسی مارکیٹ ٹیکسلا کی عظیم کانفرنس میں لوگ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بلند کرتے ہوئے نظر آئے۔ فتح جنگ کی کانفرنس میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ تحصیل کوٹلی ستیا میں شدید بارش کے باوجود تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لوگوں نے بلند کیے۔ منی اسٹیڈیم گجرانوالہ بھی حق بادشاہ سرکار کی آمد پر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعروں سے محروم نہ رہا۔ گجرات کی سرزمین پر کئی کانفرنسز ان کی زیر صدارت منعقد ہوئی ہیں، جس میں جمع غفیر کی تعداد میں لوگوں نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ جبی شریف خوشاب کی سرزمین پر ہر سال ان کی زیر صدارت لاکھوں لوگ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ میاں چنو خانیوال کی سرزمین پر بھی انہوں نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کیے۔ ملکہ کوہسار مری میں ہر سال ختم نبوت کانفرنس میں ان کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔ لدی کے غربی شیخ پورہ میں ان کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ G13 اسلام آباد میں جامع مسجد کے افتتاح کے موقع پر بھی ان کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ موہاڑی شریف سرائے عالمگیر میں بھی ان کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ CDA اسلام آباد میں ہر سال تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوتی ہے، جہاں حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں۔ عبداللہ ہاؤسنگ اسکیم ناروال میں شدید سردی کے باوجود بھی حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت لاکھوں لوگ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرتے نظر آئے۔ چکوال کی سرزمین پر بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ پوٹوہار قلعہ مارکی گجر خان بھی حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صداؤں سے جمع غفیر اپنے دلوں کو گرماتا ہوا نظر آیا۔ ایوان اقبال لاہور، جہاں منافقین اور منکرین ختم نبوت نے بہت کوشش کی، مگر وہاں اقبال ہال بھی حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صداؤں سے گونجتا رہا۔ آرے بازار راولپنڈی میں ننھے حفاظ کرام کی دستار بندی پر بھی حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں یہی نعرے بلند ہوتے رہے۔ 12 ربیع الاول شریف تاجدار ختم نبوت ریلی میں ان گنت اور لاتعداد گاڑیوں میں حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت راولپنڈی اسلام آباد کی سب سے بڑی تاجدار ختم نبوت ریلی منعقد ہوئی۔ حق بادشاہ سرکار کے شانہ بشانہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوتے رہے۔ دائیوال سہاوا میں گھر میں چہلم کے غم کے موقع پر حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں یہی نعرے بلند ہوتے رہے۔ سرائے عالمگیر میں 5 بھائیوں کی شادی کے موقع پر ناچ گانا نہیں بلکہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ کوٹلی آزاد کشمیر کی تاریخ میں اتنا بڑا جمع غفیر دیکھنے میں نہ آیا تھا، جہاں حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ فیصل آباد کی ختم نبوت کانفرنس منکرین ختم نبوت کے سینوں میں شہتیر کی طرح لگتی ہے، جہاں حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لاکھوں لوگوں نے بلند کیے۔ F11 اسلام آباد کی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صداؤں سے گونجنے والی کانفرنس کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ G10 اسلام آباد کی محفل میں حق بادشاہ سرکار کی زیر صدارت جمع غفیر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرتا رہا۔ سیالکوٹ کا 7 لاکھ کا مجمع تو منکرین ختم نبوت سے برداشت ہی نہیں ہوتا، جہاں لاکھوں لوگوں نے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو سپہ سالار عالمی تحریک ختم نبوت کا خطاب دیا۔ شارجہ متحدہ عرب امارات وہ سرزمین جہاں کوئی بھی محفل کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، وہاں بھی ان کی زیر صدارت کانفرنس میں قصیدہ بردہ شریف کی صدائیں بلند ہوئی اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ برمنگم، مانچسٹر، پیٹر برو، لیوٹن، انگلینڈ کے ان تمام شہروں میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں بلند ہوئیں۔ نیا سال دنیا دار عیش و عشرت کی محفلیں سجاتے ہیں، وہاں حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے نیا سال انگلینڈ کی سرزمین پر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صداؤں سے شروع کرنے کا پیغام دیا۔ دنیا کا دوسرا کنارہ کینیڈا، جہاں تاریخ میں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کی بات نہیں کی۔ مسز ساگا، انٹیریو، کینیڈا، جہاں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے
वो नारे बुलंद हुए जो कि मुनाफिकीन और मुनकरीन खत्म नबूवत से बर्दाश्त न हुए। ये वो सदा है जिससे यहूद व नसारा और खत्म नबूवत के मुनकरीन से रहा नहीं जाता। कनाडा की सरजमीन पर और 31 दिसंबर को इंग्लैंड की सरजमीन पर जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, उसके रद्द अमल में आज इकरारुल हसन की सूरत में मुसलमानों को हिजान की इस कैफियत में डाल रखा है। पूरी दुनिया में महाना महाफिल 11वीं शरीफ जर्मनी, कनाडा, इंग्लैंड, दुबई, स्कॉटलैंड, हर जगह या गौसे आजम की सदाएं बुलंद होती हैं, तो ये सब कुछ हक बादशाह सरकार की कोशिशों का समर है जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। इसके साथ साथ हॉलैंड के गुस्ताखाना खाकों को बंद करवाने में हक बादशाह सरकार ने यूरोपियन पार्लियामेंट को खत लिखा और हॉलैंड को इस खत के बाइस अपना ये गलीज खेल खत्म करना पड़ा। उस वक्त की दौरे हाजिर की पाकिस्तान गवर्नमेंट में डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम के जरिए गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ खत्म नबूवत की करारदाद मंजूर करवाई। वजारत मजहबी उमूर के डिप्टी डायरेक्टर हाफिज अब्दुल कुद्दूस के जरिए निकाह नामे और तमाम सरकारी व नीम सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेजात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक के साथ खातमुन नबिय्यीन लाजमी करार दिया गया, जो कि हक बादशाह सरकार की कोशिशों की बदौलत हुआ। इसके अलावा बहुत सी काविशें हैं जो कि हम वक्त की कमी के बाइस आपके सामने ला नहीं सकते। आप ये तमाम मालूमात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और हक बादशाह सरकार के खिलाफ खुराफात, इंतशार और फसाद पैदा करने वालों की भी हरकतों को देख लें। जादू और जिन्नात वगैरह तो वली की ठोकर की मार होते हैं। हम इजारू में हैं, हम मोहब्बत दवारू में हैं, हम हुजूर के गुलामों में शामिल हैं। 1, 2, 4, 5 या 10 या लाख नहीं, करोड़ों लोग दरबार आलिया बुलावड़ा शरीफ से मोहब्बत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर कोई एक शैतान मुंह खोलेगा तो पूरी दुनिया में हम ताजदारे खत्म नबूवत के अलम को बुलंद कर देंगे। यहूदियों को मालूम है कि इस्लाम को फिरकों में तकसीम करके इस्लाम को मुख्तलिफ तरीके से कमजोर किया जाए, लेकिन यहूदियों को तकलीफ इस बात की है कि हर मुसलमान कहीं न कहीं लचक दिखा ही देता है। लेकिन मज़ारों और आस्थानों से जुड़े हुए लोग आज भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लचक नहीं दिखाते। दरअसल आस्थानों और दरबारों पर लोग शिफा, मुश्किलात के हल और तकालीफ को दूर करने आते हैं। दरबारों और आस्थानों पर यह भरोसा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की बदौलत बहाल हुआ। इंशाअल्लाह ताला हमने पूरी दुनिया में मिलकर ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद करना है और इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में ताजदारे खत्म नबूवत की सदा बुलंद कर रही है। इसलिए याद रखें, मेरी दोस्ती और दुश्मनी का मेयार फकत ताजदारे मदीना की मोहब्बत का मेयार है। हमने तो पूरी दुनिया में ना तो किसी से खौफ किया है, न को गम किया है, क्योंकि मेरा रब कुरान में फरमाता है ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें दुनिया क्या बरोज़े हशर भी ना तो कोई खौफ होगा और ना कोई गम होगा। और 2017 में जब ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा इन्होंने बुलंद किया तो यहूदियों को बहुत तकलीफ हुई। इनके दम की बदौलत लोग जब मूजी अमराज से शिफा पाने लगे तो यहूदियों की फैक्ट्रियां, दवाएं बनाने वाली कंपनीज, मेडिकल इक्विपमेंट के महंगे मयार की मांग कम हुई, इन्हें नुकसान हुआ। और दूसरी जानिब हक बादशाह सरकार ने जब ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे और इस्लाम की तरफ नई नस्ल को वापस लाने के पैगामात और तालीमात दी तो मुसलमान शराब और शबाब की महफिलें, गैर इस्लामी रसूमात, जना जैसी बेहयाई, वैलेंटाइन डे और इन जैसी खुराफात से दूर होने लगे। तब भी यहूदियों के मिशन को नुकसान पहुंचा, क्योंकि फहाशी, अय्याशी, बेहयाई और नशे के अड्डे ज्यादातर यहूदियों के बनाए हुए हैं। अगर अपने आप के लिए बेहतरी का पैगाम लाते हो, इन गाने बजाने से परहेज करो, इन दुनियादारों से परहेज करो, अपनी आंखों को गुम्मदे खिजरा पे लगा लो, ये दुनिया की स्क्रीनों पे न लगाओ बल्कि गुम्मदे खिजरा पे लगाओ। जब इस गुम्मदे खिजरा पे लगाओगे तो कब्र में तो कम से कम हमें सरकार ये पहचान ले कि ये मेरा उम्मती है। देखें, पहला सवाल होगा, दूसरा होगा और तीसरा जो पास करेगा वही जन्नत जाएगा। और याद रखो कि तीसरा सवाल क्या होगा, मुस्तफा करीम लहद में तशरीफ लाएंगे, कहीं ऐसा ना हो वो हमें देख के चेहरा दूसरी तरफ मोड़े, ये मेरा उम्मती नहीं है। हम ये देखें कि जब मुस्तफा करीम कब्र में आएंगे तो हम कहते हैं इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखो, बाद मरने के लाद में भी उजाला होगा। यहूदियों के मुमालिक में देखिए कि कितना अमन है, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में अजीब अफरा तफरी मचाई हुई है और इस अफरा तफरी में टीवी चैनल्स रेटिंग और व्यूअरशिप के लिए पूरा
کردار ادا کرتے ہیں، لہٰذا اقرار الحسن صحافی نہیں بلکہ لفافی ہیں، جنہوں نے معروف روحانی شخصیت کی کردار کشی اور ختم نبوت کے نعرے کو منفی انداز میں پیش کرنے کی بھاری رقم بیرون ملک کے یہودیوں اور منکرین ختم نبوت کی جانب سے لی ہے، اسی لیے یہ مسلسل اسی سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ حق بادشاہ سرکار کی مخالفت سے پہلے ان کی ویڈیوز کو دیکھیے تو ویوز ہزاروں میں اور چند لاکھوں میں، لیکن جب حق بادشاہ سرکار کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا تو ان کی ویڈیوز کہاں تک پہنچی، یہ تمام تفصیلات آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گی۔ معمول کے مطابق حق بادشاہ سرکار لوگوں سے لائن میں ملاقات کرتے ہیں تو زائرین فون پر اپنے گھر بیٹھے لوگوں کو بھی دم کرواتے ہیں۔ بحث و تکرار کے دوران اقرار الحسن نے اپنے گھر والوں کو بھی دم کروایا، جس پر حق بادشاہ سرکار نے انتہائی محبت اور عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ آپ دیکھیے کہ حق بادشاہ سرکار نے اپنی کوئی ذاتی رنجش نہیں دکھائی، بلکہ اپنے کام کو اس وقت بھی دشمن کے سامنے خوش اسلوبی سے سر انجام دیا۔ اقرار الحسن یہودیوں کے شیطانی دماغ اور دجالی فتنے کی طرف سے ہونے والی ایسی سازش کی طرف گامزن ہے جو کہ یہودی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے فرقوں میں آپس میں لاکھ اختلافات ہوں، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر تمام لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں سوائے ایک کے جو منافقین اور منکرین ختم نبوت ہیں، جن کے فتنے کا نام قاف سے شروع ہوتا ہے۔ جو ٹائم اپنا دنیا داری گانوں اور بجانوں میں لگا دیتے ہو میرے مریدوں، وہی ٹائم اگر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نے گزار دو تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ اگر وہ مصطفیٰ کریم پہ درود بھیج دو تو کتنی بڑی بات ہے۔ آپ خود سوچئے کہ عقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی وہ کرے گا جس نے آج کی نوجوان نسل کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت کی تعلیم دی، والدین کا ادب سکھایا، یا وہ کرے گا جو اپنی اولاد کو لبرل مسلمان بنانا چاہتا ہے اور کیمرے چھیننے اور جھوٹا تشدد دکھا کر لوگوں کی جھوٹی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرے اور معصوم کارڈ استعمال کرے، ختم نبوت کے منکروں سے پیسے کھائے؟ فیصلہ آپ خود کیجئے۔ کم سے کم انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے نانا حضور کا ہی خیال کر لینا چاہیے تھا۔ یقیناً انہیں کسی بھی قسم کا کوئی علم نہیں، یہ صرف ٹرک کے پیچھے پڑے تھے، لیکن دراصل اقرار الحسن کی اپنی ٹرک ان کے اپنے گلے پڑ گئی۔ اگر انہوں نے مجھے چف چف کہا، یہ بھی مریض کو چف چف کرے، میں بھی کروں گا، دیکھیں ٹھیک ہی سے ہوتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں، لیکن اقرار الحسن اپنی اولاد اور نسل اور تمام مسلمانوں کے بارے میں وہ خیالات رکھتے ہیں جو یہودیوں کے مشنز ہیں۔ ان کے الفاظ کے مطابق یہ اپنی نسل کو اسلام تو کیا حب الوطنی بھی نہیں سکھا سکتے، تو یقیناً ایسی سوچ رکھنے والا نہ تو اسلام کا وفادار ہو سکتا ہے، نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا، اور نہ ہی اس ملک پاکستان کا۔ اس لیے پورے پاکستان اور امت مسلمہ میں انہوں نے ایک انتشار پھیلایا ہوا ہے، اور اب یہ پاکستان میں ختم نبوت کے نام پر مذہب کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ منکرین ختم نبوت کا مشن ہی پاکستان کو توڑنا ہے، اور اس میں اقرار الحسن نے بخوبی اپنا کردار ادا کیا ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ اقرار الحسن کی بزدلی دیکھیے کہ جب انہیں حق بادشاہ سرکار نے کہا کہ یہاں سے باہر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، تب اقرار صاحب بے قرار ہو گئے کہ حضرت آپ ہمیں چھوڑ کر آئیں گے۔ آپ کو یہ پولیس کی سکیورٹی سیدھے مجھے، آپ کا کام ہے، میں چھوڑ کے آئیں گاڑی تک، آپ کو ہم چھوڑ کر آئیں گے۔ لوگوں کے سامنے جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ یہ جان کی بازی لگاتے ہیں، لیکن حق خطیب بادشاہ کے الفاظ سن کر ان کی ہوا نکل گئی، لیکن پھر بھی حق بادشاہ سرکار نے انہیں باحفاظت پولیس کی گاڑی میں بٹھایا، کیونکہ اپنی کرتوتوں سے اقرار الحسن اچھی طرح واقف تھے۔ حق بادشاہ سرکار اپنے والد گرامی پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کی خدمت خلق اور ختم نبوت کے پیغام کو جاری رکھتے ہوئے لوگوں کو مسلسل دم کرتے جا رہے ہیں اور ختم نبوت کا پیغام پھیلاتے جا رہے ہیں، لیکن جھوٹے پیر جو اپنے والد گرامی کی خدمات کو جاری رکھنے کے بجائے عیش و عشرت میں پڑے تھے، انہیں یہ تکلیف ہوئی کہ حق بادشاہ سرکار نے حقیقی پیر کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر دیا، جو کہ دراصل درباروں اور آستانوں کی شان ہے۔ اس لیے جھوٹے اور 2 نمبر پیروں کو اب اپنے عیش و آرام کی فکر پڑ گئی ہے۔ لوگوں کو دربار عالیہ بلاورد شریف اور آستانہ عالیہ کلر سیدہ میں اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، تو جھوٹے پیروں کے پاس لوگوں نے جانا چھوڑ دیا۔ وہ آستانے آباد ضرور ہوتے اگر خدمت خلق اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سے غداری نہ کی جاتی، تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی شفا کے خزانے اتارتا جیسے پہلے اتارتا تھا۔ اقرار الحسن کہتے ہیں کہ یہ تب تک لگے رہیں گے جب تک حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار دم کرنا اور ختم نبوت کا نام لینا نہ چھوڑ دیں۔ دراصل منافقین، منکرین اور دجال کے منتظر لوگوں کو انہی 2 کاموں سے ہی تو تکلیف ہے۔ کیوں اقرار صاحب آپ کے پیچھے چھپا ہوا ایجنڈے کی بات کیوں مان لیں؟ لوگوں کی خدمت اور ختم نبوت سے پیچھے کیوں ہٹ جائیں؟ ہرگز نہیں۔ خدمت خلق اور
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का पैगाम इंशाअल्लाह जारी रहेगा। मुनाफिकीन और यहूदियों को यही तकलीफ है कि हक बादशाह सरकार ने अब खत्म नबूवत सेंटर्स का कयाम अमल में लाना शुरू कर दिया है और जगह जगह इंशाअल्लाह ताला खत्म नबूवत सेंटर्स भी जरूर कायम होंगे। इकरारुल हसन अब हक खतीब बादशाह सरकार के असासे उछाल रहे हैं। उन गद्दारों के असासे क्यों नहीं उछालते जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के गद्दार हैं। दूसरी जानिब इकरारुल हसन जो जमात बनाना चाहते हैं, दरअसल इस जमात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम गद्दारों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं। इनकी जमात में वही शामिल होगा जो दरअसल छुपा हुआ खत्म नबूवत का मुनकिर होगा या मुनकरीन के फितने का शिकार होगा। नाजरीन, लोगों को बेनकाब करने वाले इकरारुल हसन की साजिशों को आज हमने बेनकाब कर दिया है। इकरारुल हसन सोचिए कि अच्छा भला स्टिंग ऑपरेशंस की आड़ में आपके रोजगार की गाड़ी चल रही थी, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत को छेड़कर आपने अपने लिए खुद मसाइल पैदा कर लिए हैं। आप खुद बेनकाब हो गए हैं क्योंकि इकरारुल हसन को मालूम नहीं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हैं और हक बादशाह सरकार ने आपके मामले को अल्लाह ताला और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऑन रिकॉर्ड पेश कर दिया है। याद रखें, अल्लाह ताला की पकड़ से कोई जान नहीं छुड़वाने वाला। हर शख्स अल्लाह ताला के रास्ते में अपना हिस्सा डालने का ख्वाहिशमंद होता है, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि सच्चा रास्ता कौन सा है। दरबार आलिया बलावरा शरीफ और आस्थाना आलिया कलर सैयदा में खिदमत करने वाले खादिमीन दरअसल ये जानते हैं कि हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार अपनी जात के लिए किसी से कुछ भी नहीं लेते, तो जो कुछ भी बनाया है मखलूक खुदा की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। यहाँ दम, दुआ और खत्म नबूवत की सदाओं में सच्चाई है, इसलिए यहाँ हर खादिम दिल से मोहब्बत के साथ अकीदा खत्म नबूवत का सिपाही बनकर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत करता नजर आता है। यहाँ से शिफा याब होने के बाद खादिमीन अपने अपने अंदाज में खिदमत करते हैं क्योंकि किसी की दुआ कभी भी लग सकती है। इकरारुल हसन दरअसल जो मुसलसल एक कैंपेन चला रहे हैं वो इस्लाम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और औलिया कराम के दरबारों और हमारी नई नस्ल के खिलाफ है, जो कि यहूदियों और खत्म नबूवत के मुनकरों के उस फितने का नाम है जिस फितने का नाम काफ से शुरू होता है। मुनकरीन खत्म नबूवत ने एक और नया तरीका निकाला है कि ये कहते हैं कि खत्म नबूवत पर ईमान रखते हैं। इस पर भी सुन लीजिए कि दरअसल ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे मुंह पर तो नबी मानते हैं, मिलाद की महफिलें भी सजाते हैं, लेकिन दरअसल ये कहते हैं कि नाउजुबिल्लाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत अंबिया कराम की खत्म नबूवत है, जबकि अपने झूठे कज़्ज़ाब नबी को ये उम्मतियों में से नबी बनाकर पेश करते हैं और उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम देते हैं, जबकि हकीकी मुसलमानों के तमाम फिरकों में ये बात अपनी नस्लों को हम सिखाते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर दज्जाल के खात्मे के लिए होगा। तो अभी से कौन से झूठे नबी आने लगे, इसीलिए ये अपने झूठे नबी को मसीह मौऊद कहते हैं और जिस खत्म नबूवत की बात मुनकरीन और मुनाफिकीन करते हैं दरअसल वो झूठे उम्मती नबी की है, अस्तगफिरुल्लाह। जबकि हकीकी खत्म नबूवत मदीने के वाली, दो जहां के दूल्हा, सरवरे कायनात, सब्ज गुंबद वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस है। तो वो नौजवान जो इकरारुल हसन जैसी यहूदी और मुनकरीन खत्म नबूवत की तालीमात का शिकार हैं, वो होश के नाखुन लें कि मुनाफिकीन किस तरह दीन इस्लाम से खिलवाड़ करके आपको भटका रहे हैं। तो नाज़रीन, इकरारुल हसन अपने तमाम स्टिंग ऑपरेशंस में कैमरे सिर्फ डराने के लिए रखते हैं और फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं। अगर सहाफियों से पूछा जाए तो वो यही कहेंगे कि इकरारुल हसन सहाफी नहीं बल्कि एक ब्लैकमेलर है। इसीलिए यहूदी हमारी नई नस्ल को वैलेंटाइन डे जैसी खुराफात में मुब्तला करके जना जैसे गुनाह की तरफ ले जाना चाहते हैं। यहूदी मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसी वाहियात की तरफ हमारी माओ बहनों को माइल करके हमारी नस्लों को तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, अपनी आंखें खोलो और दज्जाली और यहूदियों के फितने को समझो। मुनकरीन खत्म नबूवत दरअसल हमारे दरमियान वो खारजी हैं जिनके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बता दिया, क्योंकि खारजी सबसे बड़े गद्दार हैं और दज्जाल की आमद पर ये उसकी फौज में शामिल होंगे। हकीकत जानिए कि कलमा हक बुलंद करने और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर कामिल ईमान के बाद सबसे बड़ी नेकी किसी की मुसीबत को दूर करना है, किसी दुखी दिल को जोड़ना है। और हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को दम किया है। पूरी दुनिया में लातादाद लोगों को अल्लाह ताला ने हर किस्म के मर्ज से शिफा अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान आज एक ऐसा कलंदर मौजूद है जिसका शायद हम तवील अरसे से मुंतजिर थे। हमारे अमाल के नतीजे में नहीं बल्कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें अल्लाह ताला ने अपना वली कामिल इनायत फरमाया है, जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का पासबान है, अकीदा खत्म नबूवत का सिपा सलार है, दुखी दिलों की फरियाद, दुखी दिलों का सहारा है।
यहूदी हमारी नस्लों को बर्बाद करके दज्जाल की फौज में शामिल करना चाहते हैं, तो दूसरी जानिब हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज में अकीदा खत्म नबूवत के सिपाहियों को जमा कर रहे हैं। ये वो इकदाम है जो कि यहूदियों से हजम नहीं हो रहा। प्री प्लान स्टिंग ऑपरेशन करने वाले इकरारुल हसन ने इस बार गलती से हकीकी पीर पर हाथ डाल दिया है। ये नहीं जानते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सच्चे गुलाम के पीछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक है, हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का साया है, सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खास नजर इनायत है। इकरारुल हसन ने गद्दार, कूफी और यजीदी होने का पूरा सबूत दिया है। इकरारुल हसन से यह तवक्को भी पूरी की जा सकती है कि स्टिंग ऑपरेशन की आड़ में इन्होंने जिस को लूटा, जिस के पैसे खाए, अगर इन्हें किसी दुश्मन ने नुकसान पहुंचाया तो यह सीधा इल्जाम हक बादशाह सरकार पर लगा देंगे। जो कुछ इकरारुल हसन ने किया है वो कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं बल्कि एक प्री प्लान साजिश है। इकरारुल हसन अपनी वीडियोस में कहते हैं कि जब तक खिदमत खल्क और खत्म नबूवत का पैगाम हक खतीब बादशाह सरकार नहीं छोड़ेंगे, इकरारुल हसन अपना फितना फैलाते रहेंगे, क्योंकि हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने पूरी दुनिया में खत्म नबूवत सेंटर्स कायम करने शुरू कर दिए हैं। दरअसल इसी इक़दाम से यहूदियों और मुनकरीन खत्म नबूवत को सबसे ज्यादा तकलीफ है। हमारे सर का ताज तमाम सैयदजादों से आज हमारी अपील है कि इकरारुल हसन से पूछिए जो झूठ का वावेला इन्होंने मचाया, क्या ये सैयदजादों को जेब देता है? खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना और तहफ़्फ़ुज़ करना तो सैयदजादों की जिम्मेदारी है। क्या खत्म नबूवत की मुखालफत करना सैयदजादों का काम है या गद्दारों का? मेहमान नवाजी करना क्या सैयदजादों की शान नहीं? घर आए दुश्मन की भी इज्जत करना क्या सैयदजादों की शान नहीं? दुखी लोगों की मदद करना क्या सैयदजादों की शान नहीं? गिरे हुए को सहारा देना क्या सैयदजादों की शान नहीं? बीमारों को अल्लाह ताला से शिफा लेकर देना क्या सैयदजादों की शान नहीं? अपने प्यारे मदीने वाले की खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसों में उनकी शान रिसालत और खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों को पहुंचाना क्या सैयदजादों का काम नहीं? सरवरे कायनात के आशिकों में इजाफा करना क्या सैयदजादों का काम नहीं? नौजवानों को वैलेंटाइन डे और हैप्पी न्यू ईयर जैसी यहूदी खुराफात से निकालना क्या सैयदजादों का काम नहीं? उम्मत मुस्लिमा को हविस, कीना, बुग़्ज़ और गुनाहों की दलदल से बचाना क्या सैयदजादों का काम नहीं? पूरी दुनिया में खत्म नबूवत की आवाज को बुलंद करना क्या सैयदजादों का काम नहीं? माँ बाप को ज़माना जाहिलियत में बाजारों में बेचा जाता था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत माँ के कदमों तले जन्नत रख दी गई। आज की नस्ल को यह समझाना क्या सैयदजादों का काम नहीं? वालिदैन की अताअत नई नस्ल को सिखाना क्या सैयदजादों का काम नहीं? किसी आम सी खबर पर तो काफिर भी लान तान नहीं करता। वलियों के मज़ारों को अड्डा कहना क्या सैयदजादों को जेब देता है? यतीमों को गले से लगाना क्या सैयदजादों की शान नहीं? बच्चों पर शफकत फरमाना क्या सैयदजादों की शान नहीं? रोते हुए लोगों के आंसू पहुँचना क्या सैयदजादों का काम नहीं? खत्म नबूवत सेंटर्स पूरी दुनिया में कायम करना क्या सैयदजादों का काम नहीं? जिन्नात और शयातीन की पकड़ से लोगों को छुड़ाना सैयदजादों का काम नहीं? इंसान को तकलीफें देने वाले शयातीन से लड़ना क्या सैयदजादों का काम नहीं? ये काम तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी ताला अन्हो की शान है, हजरत ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान है, हजरत उमर रज़ी ताला अन्हो की शान है, शहंशाह विलायत हजरत अली रज़ी ताला अन्हो की शान है। और आज के दौर में ये तमाम काम इन तमाम आला हस्तियों का ये गुलाम कर रहा है, जिसे दुनिया सिपा सलारे अकीदाए ताजदारे खत्म नबूवत कलंदर दौरा साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के नाम से जानती और मानती है, जिसने पिछले 25 बरसों से खिदमत खल्क में कोताही नहीं बरती, जिसका पैगाम है कि अकीदा खत्म नबूवत कामिल ईमान की बुनियाद है। अगर इस पर गुमान भी मुतज़लज़ल है तो ईमान ही नहीं। ये मकाम, ये इज्जत, ये वकार, ये रूहानियत की बादशाहत सब कुछ मदीने वाले आका की चौखट पर पड़ा हुआ है। इसे लेने की अहमियत वो जिसे चाहे अता करें, और जब अता करने पर आए तो जात, रंग, नस्ल कुछ भी नहीं देखते, बस अता फरमा देते हैं। इसके लिए रगों में हलाली और वफादार खून होना जरूरी है। कहीं भी मिलावट हो तो ये अता नहीं हो सकती। यही अता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर मुबारक से हजरत क़िबला आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नस्ल मुबारक के लिए मांगी। इसीलिए उनके बाद उनके साहबजादे कलंदर दौरान साहिबजादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार उनके मिशन
مشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں اور یہ مشن ہمیشہ لے کر یہ نسل چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہماری التجا ہے سید زادوں سے، یہ ایک گہری سازش ہے آج عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف، اس ملک کے خلاف، اس عوام کے خلاف، اس قوم کے خلاف، اسلام کے خلاف، غریبوں کے خلاف، بیماروں کے خلاف، بے سہاروں کے خلاف، شیاطین کی نحوست میں پھنسے بیچارے لوگوں کے خلاف، اور سب سے اونچی و اعلیٰ نسل پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے خلاف۔ یہ گھناؤنی سازش ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سردار امت کے خلاف، ایک ایسی جگہ اور ایک ایسی ہستی کے خلاف جسے سیدوں کا احترام کرنا ان کے والد گرامی قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ نے سکھایا اور تربیت دی، اور اسی تربیت کی بدولت آج یہ مرد کلندر وہ تمام کام اور ذمہ داریاں نبھا رہا ہے جو کہ سید زادوں کو نبھانی چاہیے۔ اقرار الحسن آپ کو پتا نہیں کہ آپ نے ریٹنگ، سستی شہرت اور پیسے کے لیے کیا کچھ کر دیا۔ بی ایس پی کی ٹیم شاید یہ ویڈیو نہ بناتی، لیکن بات مکمل ہونے کے بعد، پیار محبت سے تمام معاملات مکمل ہونے کے بعد، ہر چیز کا وعدہ کرنے کے بعد اقرار الحسن نے واپس جا کر اپنی سازش کو جاری رکھا ہوا ہے، تو ہمیں مجبوراً یہ ویڈیو ثبوت آپ کے سامنے پیش کرنے پڑے۔ کوئی بندہ بھی، سرکار جی نے کہا کہ آج ولادت حسین پاک ہے، کسی بھی خادم نے، کسی بھی عقیدت مند نے اگر کوئی کسی قسم کی پوز، کسی قسم کی گفتگو کی، اس کا تعلق دربار علیہ براڑہ شریف سے نہیں ہے۔ لیکن شاید منکرین اور منافقین ختم نبوت کا مال کھانے والے، اسلام اور پاکستان کو نقصان پہنچانے والے جھوٹے مولوی، جھوٹے مفتی، جھوٹے عالم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے تمام غداروں کے چہرے بھی سامنے آنے تھے۔ اسی لیے مزاروں اور آستانوں سے جب روحانیت اٹھنے لگی تو اس کا فائدہ منکرین ختم نبوت نے بھرپور طریقے سے اٹھایا۔ سچے لوگ آج بھی حق کے ساتھ ثابت قدم کھڑے ہیں۔ ختم نبوت کے غدار چاہتے ہیں کہ حق بادشاہ سرکار ہزاروں اور لاکھوں کا مجمع نہ لگائے، لوگوں کی خدمت نہ کریں، ختم نبوت کی آواز کو پوری دنیا میں بلند نہ کریں، پوری دنیا میں ختم نبوت سینٹرز قائم نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ آخر قیامت کے دن اپنے نبی کو منہ نہیں دکھانا؟ قبر میں تیسرے سوال پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا تو غدار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچان سکتے۔ حق بادشاہ سرکار کے دم کی مخالفت کرنے والے خود یہاں سے دم کروا کر گئے اور یہاں سے شفا اور امن و محبت کا پیغام لے کر گئے۔ حق بادشاہ سرکار اسی طرح خدمت خلق اور پاسبانی ختم نبوت جاری رکھیں گے اور اس پر کوئی سودے بازی نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں، ہم نہ باز آئیں گے ختم نبوت کی آواز اٹھانے سے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ۔